Namaste everyone. Welcome to first PUC physics class. We have seen resultant of two vectors acting at a point. When A and B are two vectors. Namaste. Welcome to the class. Hope you are doing well. We have seen the resultant of two vectors A and B acting at an angle theta, and its resultant is given by root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Very important formula, and that is also called law of cosines. And you are applying parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition, if two vectors can be represented by the two vectors acting at a point can be represented by the two sides of a parallelogram, resultant is given by the diagonal of the parallelogram passing through the same point. So ಇದು ಎರಡು vectors ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, if this is vector A and if this is vector B, you write a parallel line to this one ಇದಕ್ಕೊಂದು parallel line ಮಾಡಿ, if you can represent it by the sides of a parallelogram, then resultant is given by the diagonal of the parallelogram passing through the same point. ಅದೇ point ಅಲ್ಲಿ vectors are acting at this point, resultant is this one, and A and B are acting at an angle theta, full angle theta ಇದು. The angle between the two vectors, complete angle is theta. Okay, if it is theta, then we write it like this: R is equal to magnitude matra, direction of course, direction is given by the parallelogram law of vector addition. Root of a square plus b square plus 2ab cos theta, and this is called law of cosines. ಇದನ್ನೇ law of cosines ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಾವು. Okay, now what is law of sines? ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ law of cosines ಅನ್ನ. In order to derive this, we have put some normal, ಯಾಕಂದ್ರೆ we started it from Pythagoras theorem itself. R square is equal to something plus something square ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದು Pythagoras theorem ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೇ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ if you apply trigonometric functions sin theta cos theta, ನಮಗೆ perpendicular 90 degree angle ಬೇಕೇ ಬೇಕು triangle ಅಲ್ಲಿ. That's why we name this as O, P, and this is Q. R already use ಆಗಿದೆ, so I name it as S. R resultant is given by this one diagonal, so ಅದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಸಿಂಬಲ್, ಸೊ ಇದನ್ನು S ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ. We started this derivation using Pythagoras theorem, and in order to apply Pythagoras theorem you should have a right angle triangle. So that's why we derived, of course this is S, and we derived it by dropping a perpendicular here, and this is 90 degrees. For the OP produced, vector A produced, drop a perpendicular from S, and we call it as Sn, right? So this is a perpendicular drawn to this OP, and we got the perpendicular this right angled triangle. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ right angled triangle ಸಿಕ್ತು, so we proceeded it ON square plus SN square is equal to OS square ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ right angle triangle ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ perpendicular ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, if you why do you drop a perpendicular? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೇ Pythagoras theorem ಇಂದ. Otherwise you can't get what is R square. R square ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, R equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta ಅಂತ. Now we will prove law of sines. What is law of sines? Law of sines is it is very simple. In one of the while dealing with one of the problems, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ Lemis theorem ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. It is like this: if there are three vectors acting at a point like this, then ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, suppose the vectors are p, q and r ಹೀಗಿದ್ರೆ, imagine that they are the forces itself. ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೂರು ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ resultant 0 ಮಾಡುತ್ತೆ. The resultant is 0 because the resultant of these two vectors, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು parallelogram law of vector addition ಹಾಕಿದ್ರೆ resultant will come like this, which is equal and opposite to R. So ಆಗ total resultant 0 ಆಯಿತು. If the three forces are in equilibrium, you define the angle between the three forces. Random ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. Say I call it as theta 1, ಇದನ್ನು theta 2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇದನ್ನು theta 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Law of sines ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, if the three vectors are in equilibrium, if the three forces are in equilibrium, say, then each force divided by sine of the angle made by the other two forces. ಉಳಿದ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋ sin theta 3. Each force divided by the sine of the angle made by the other two forces, sin theta 2. Each force in R ವಾಕ್ಯ ಆಯಿತು. The ratio of each force to the sine of the angle made by the other two forces. ಇದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಈ ರೇಷಿಯೋ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್
divided by sine of the angle made by the other two forces. ಉಳಿದ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದರ ಸೈನ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದರ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಪಿ ಬೈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 3. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ, ಇದನ್ನು ಬೀಟಾ, ಇದನ್ನು ಗಾಮ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಪಿ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಬೈ ಸೈನ್ ಬೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಗಾಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪಿ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ಗಳು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಸೈನ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ಗಳು ಆರ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಗಾಮ ಅಂತ. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. Actually ಇಲ್ಲಿ we have only two vectors A and B. A and B are the two vectors acting at an angle theta, and R is a resultant ಅಲ್ಲಿ. R is not a actual vector. ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ A and B. A ಮತ್ತು B ಅದು ಪರಿಣಾಮ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡುವೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ಥೀಟಾ, ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ನಡುವೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಆಲ್ಫಾ, ಬಿ ಮತ್ತು ಆರ್ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಬೀಟಾ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ್ಯಾಮ್. ಆವಾಗ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡರದ್ದು, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಅನದರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ, ದೆನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಿತೀನಿ. ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಆರ್. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ 0, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉಲ್ಟಾ ಇರಬೇಕದು. ಅದೇ ಥರ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಇದೀಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು, ಟೇಕ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಯಿತು, ಟೇಕ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಬೀಟಾ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಬಿ, ಮೂರು ವೆಕ್ಟರ್ ನಡುವಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್. ನಾವು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ, ಸೈನ್ ಬೀಟಾ, ಸೈನ್ ಗಾಮಾ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಪ್ರತಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೂ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ, ಸೈನ್ ಬೀಟಾ, ಸೈನ್ ಗಾಮಾ ತೆಗಿತೀರಿ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್? ಆಲ್ಫಾಕ್ಕಿದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ಫಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಯಾವುದು? ONS. ONS ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಫಾ. ಇದಿನ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ? ಈಗ ಬೀಟಾನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬೀಟಾ? ಅದು ಬೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್, ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಳಿತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನು ಎಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿ. ಪಿ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಮ್ಮೆಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಆಲ್ಫಾಕ್ಕೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ and beta ke idu right angle triangle. From all the right angle triangles you take sin alpha, sin beta, sin gamma, sin theta. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥೀಟಾವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್, adjacent angle, right? Then adjacent, what is that called? Okay, corresponding angles. So this is theta. Antu same adu. I don't remember the exact name. Idu theta correct ಆಯಿತು. Okay. So ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಈಚ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ 2 ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಈಚ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಈಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೈನ್ ಬರೋ ಕಾರಣ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Then construct right angle triangles for all the three angles.
ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಿಗೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗೋ ಥರ ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ. ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಾಸ್ ಇನಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮುಗೀತದು. ಓಕೆ, ನಾ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ. What is sine alpha? From this right angle triangle, sine alpha is equal to opposite side divided by hypotenuse. Opposite side is Sn. Idu viruddha bahu. Idu hypotenuse, that is SO, right? SO. What is SO? SO is nothing but the magnitude of R, right? Resultant na vector alladu, magnitude matra, adara value matra. So what is Sn is equal to, idan nan R anta barkondre, Sn is equal to SO sin alpha. What is Sn is equal to R sin alpha. Okay, equation 1. Alpha aito. Similarly take sin theta. Sin theta is equal to the right angle triangle. From the right angle triangle PSN. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೈನ್ ಥೀಟಾಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Sn ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ hypotenuse, ಇದು SP. But SP is equal to this side because they are the opposite sides of a parallelogram. Equal in length ಇರಬೇಕು. So Sn is equal to SP. Sn is equal to SP sin theta. Sn is equal to SP is nothing but B sin theta. ಅದು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ. ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆರ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಾವು? ಆರ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡೋಣ. ಆರ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ. Equation 3 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. R by sin theta, R by sine of the angle made by the other two vectors sin theta. B by sin alpha, B divided by sine of the angle made by the other two vectors alpha ಬಂತು. Now we will take another case. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾಕ್ಕೆ sin alpha can be written in another way. Sin alpha is equal to, from this right angle triangle OPM, sin alpha is equal to opposite side MP divided by hypotenuse. Idu 90 degree, hypotenuse idagutte OP. So what is MP is equal to? MP is equal to OP sin alpha. MP is equal to OP is nothing but A sin alpha. Equation 4. Okay, then what else? Right, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇದು ಸೈನ್ ಬೀಟಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಬೀಟಾ? ಸೈನ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪುನಃ MP ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟ್ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಹೈಪಾಟ್ನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ SP. MP is equal to SP sin beta. So MP is equal to SP. SP is nothing but B, right? It is parallel to that side. B sin beta. Beta ಬರೆಯುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is equation 5. Now compare these two. 5 and 4. A sin alpha must be equal to B sin beta, right? A by sin beta ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. A by sin beta is equal to B by sin alpha. Equation 6. Now this 3 and 6, 5 and 6 ಅಲ್ಲ, 3 and 6 ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ. B by sin alpha ಇಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ, B by sin alpha ಇಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ. So what I can write? A by sin beta is equal to B by sin alpha, which is also equal to B by sin alpha is equal to R by sin theta, right? Is it not? Each vector divided by sine of the angle made by the other two vectors. A by sin beta, A by sin beta, A is where is A? A by sin beta, angle made by the other two, and B by sin alpha, B divided by sine of the angle made by the other two vectors, and R by sin theta, R
divided by sine theta, angle made by the other two vectors. R ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ sine theta. So that ratio is always the same. ಅದನ್ನು law of sines ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು law of cosines, r equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ cos theta ಬರುತ್ತೆ, law of cosines. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಕೇಳೋದು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಡಿರೈವೇಷನ್ ವೈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇಡೀ ಡಿರೈವೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಮರೆತೋಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಥಿಯರಿ ವೈಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ವೈ ಡು ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಥೀಟಾ, ಈ ಥೀಟಾ ಯಾಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೀಟಾ ಯಾಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಸೈನ್ ಬೀಟಾ ಸೈನ್ ಗಾಮಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥೀಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಲ್ಫಾ ಎರಡು ಸರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಲ್ಫಾ ಥೀಟಾಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಬಂತು, ಥೀಟಾಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬಂತು. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ಫಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಥೀಟಾ ಅದೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಕ್ಕೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಬೀಟಾಕ್ಕೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲಿಂಕ್. ಆ ಲಿಂಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೋಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ with some more derivations and problems. Thanks for watching the class. Thank you.